Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah Pegawai Kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Awang Nur Asilin bin Haji Puting untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لهذا المجلس كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا بالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير
إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jum'ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Sabtu 21 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 13 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya seorang pesakit yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang sepenuhnya kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 268 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal sejak Januari 2020 kepada 24,399 ujian. Seterusnya, mengambil kira situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal, maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang akan bermula pada hari Isnin 23 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 15 Jun 2020 masih seperti berikut. Pertama, memulakan aktiviti-aktiviti baru ke tahap pertama iaitu level 1 bagi pusat aktiviti warga emas, muzium, galeri dan perpustakaan dan kafe internet. Kedua, membenarkan aktiviti-aktiviti dinaikkan daripada tahap pertama ke tahap 2 seperti berikut. Masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat, sekolah memandu, gyms dan fitness center, fasiliti sukan indoor dan outdoor, padang golf, restoran, kafe dan food courts, gerai dan pasar. Penerangan mengenai syarat-syarat pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial bagi pusat aktiviti warga emas, muzium, galeri dan perpustakaan, gyms dan fitness center, fasiliti sukan indoor dan outdoor dan padang golf akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selepas ini. Manakala syarat pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial bagi aktiviti-aktiviti selebihnya adalah seperti berikut. Bagi aktiviti-aktiviti yang dinaikkan dari tahap pertama ke tahap kedua ialah: pertama, masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat akan dibukakan kepada jemaah bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu, iaitu hanya untuk menunaikan ibadah sembahyang sahaja. Ini juga termasuk bagi semua surau di kompleks Membeli Belah dan surau-surau yang lain, yang mana ini akan bermula pada waktu subuh hari Isnin 23 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 15 Jun 2020 Masehi. Tata cara bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat adalah masih sama seperti sebelumnya. Walau bagaimanapun, bagi menunaikan sembahyang fardu 5 waktu, setiap jemaah perlu mengimbas kod QR setiap kali hendak memasuki masjid. Pelaksanaan bagi mengendalikan sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu adalah seperti berikut. Penjarakan fizikal ataupun sosial, penggunaan aplikasi Bru Health dan pengimbasan kod QR. Pemeriksaan suhu badan sebelum masuk akan dilakukan dan para jemaah adalah dinasihatkan memakai penutup hidung dan mulut serta membawa sejadah sendiri
dan mensanitasi tangan sebelum masuk masjid. Perempuan dan kanak-kanak di bawah umur 15 tahun adalah masih ditegah untuk menghadiri sembahyang fardu Jumaat. Akan tetapi dibenarkan untuk menunaikan sembahyang fardu 5 waktu. Bagi sembahyang fardu 5 waktu di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara, individu yang memiliki kod pendaftaran berwarna kuning adalah juga dibenarkan. Bagi sekolah memandu, kelas bersaiz kecil boleh diadakan pada kadar 60% daripada kapasiti biasa pada satu-satu masa. Syarat-syarat lain adalah dikekalkan sebagaimana arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Seterusnya, bagi restoran, kafe dan food courts pula dibenarkan untuk beroperasi pada kadar 60% dari kapasiti biasa pada satu-satu masa. Manakala gerai dan pasar yang menyediakan kemudahan dine-in dibenarkan untuk dibukakan untuk menampung 75% dari kapasiti dine-in biasa pada satu-satu masa. Syarat-syarat lain adalah dikekalkan sebagaimana arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi aktiviti yang baru dibenarkan, iaitu internet cafe, adalah dibenarkan untuk mula beroperasi pada kadar 30% dari kadar kapasiti biasa pada satu-satu masa mengikut arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Para pengunjung ke premis-premis yang disebutkan di atas hendaklah mematuhi arahan dan garis panduan penjarakan sosial yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian yang berkenaan, dan sesiapa yang mempunyai tanda-tanda jangkitan hendaklah melakukan tanggungjawab sosial masing-masing dengan tidak menghadiri diri di premis-premis tersebut. Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan bahawa orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial tersebut. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya lah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah, boleh membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global, serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Berikutan makluman mengenai Bro Health App, alhamdulillah setakat ini seramai 375,052 orang ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula sejumlah 7,438 telah pun mendaftar. Manakala sebanyak 2,437 premis perniagaan telah memuat turun aplikasi Premis Scan. Sehubungan dengan aplikasi Premis Scan ini, semua premis adalah dinasihatkan untuk memuat turun aplikasi tersebut bagi memudahkan pengimbasan kod QR, terutama sekali bagi orang ramai yang tidak mempunyai telefon bimbit untuk masuk ke premis berkenaan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kewangan dan Ekonomi sukacita memaklumkan
bahawa setakat pukul 4.20 petang ini, jumlah kutipan yang ada di akaun COVID-19 Relief Fund adalah berjumlah RM14,355,701.72. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kewangan dan Ekonomi sukacita mengucapkan terima kasih di atas sumbangan ikhlas orang ramai. Dalam pada itu juga, Kementerian Kewangan dan Ekonomi ingin memaklumkan bahawa COVID-19 Relief Fund ini akan terus dibukakan sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Untuk makluman bersama, Jawatan Kuasa COVID-19 Relief Fund telah menyediakan sinarai perkakas perubatan termasuk keperluan bagi bangunan pusat perasingan kebangsaan di daerah Tutong, dan insya-Allah sinarai berkenaan akan dikemaskini sebaik sahaja akaun berkenaan ditutup. Sekian. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sukacita Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan berikutan perkembangan terkini wabak COVID-19. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah SWT juga, negara Brunei Darussalam telah mula meningkatkan plan de-escalation kepada tahap kedua. Oleh demikian, dengan berdasarkan keadaan pada ketika ini serta di atas nasihat Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ingin memaklumkan mengenai dua perkara. Pertama, plan de-escalation tahap kedua bagi pusat dan fasiliti sukan, dan kedua, permulaan de-escalation tahap pertama bagi pusat kegiatan warga emas, muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan. Perkara pertama, pelaksanaan de-escalation tahap kedua bagi pusat dan fasiliti sukan. Sukacita merujuk pada kenyataan media Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bertarikh 6 Jun mengenai pengemaskinian de-escalation fasa pertama bagi pusat sukan tertutup dan pusat sukan luar, dan kenyataan media bertarikh 14 Mei 2020 mengenai pelaksanaan plan de-escalation fasa pertama bagi gym dan fitness center, fasiliti sukan tertutup, fasiliti sukan luar dan padang golf. Alhamdulillah, berasaskan kepada kenyataan Kementerian Kesihatan mengenai tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dilaksanakan berikutan wabak COVID-19, pihak Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah mengambil langkah untuk memulakan pelaksanaan de-escalation tahap kedua bagi keempat-empat jenis pusat dan fasiliti sukan yang tersebut bermula pada hari Isnin 23 Syawal 1441 persamaan 15 Jun 2020. Di bawah Operational Readiness Level 2, kapasiti yang dibenarkan bagi keempat-empat fasiliti berkenaan telah pun dikemaskini, manakala syarat dan garis pandu lain adalah dikekalkan seperti yang sebelumnya. Kapasiti yang dibenarkan adalah seperti berikut. Pertama, bagi gym, fitness center, fasiliti sukan tertutup dan fasiliti sukan luar, ianya adalah dibenarkan untuk beroperasi dengan 60% kapasiti dalam satu masa. Dan kedua, bagi padang golf, ianya adalah dibenarkan kepada 4 pemain dalam satu flight, manakala kenderaan bagi hanya boleh menampung seorang pengguna pada satu masa. Sekali lagi diingatkan bahawa para pengguna hendaklah membawa peralatan sukan sendiri, di mana perkongsian peralatan tersebut adalah tidak dibenarkan. Di samping itu, organized sport, sukan berpasukan dan sukan yang melibatkan kontak juga tidak dibenarkan. Setiap pengguna juga hendaklah mendaftar secara advance ataupun pre-booking dan memuat turun aplikasi BruHealth untuk tujuan pendaftaran kod QR dan bagi tempahan fasiliti sukan. Pemilik pusat-pusat dan fasiliti sukan juga hendaklah menyelenggara sistem tempahan dan jadual masa bagi memastikan keselamatan kaki tangan dan pengguna. Sukacita turut diingatkan kepada para pengguna dan pengurus premis untuk terus mempraktikkan garis pandu Kementerian Kesihatan yang sedia ada
dengan sentiasa mengamalkan tanggungjawab sosial semasa berada dalam fasiliti sokan tersebut, berada dalam keadaan yang sihat, membawa hand sanitizer sendiri serta memastikan kebersihan diri, peralatan dan persekitaran fasilitis pada setiap masa. Perkara kedua, pelaksanaan de-escalation tahap pertama bagi pusat kegiatan warga emas, muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan. Atas nasihat Kementerian Kesihatan, pihak Kementerian Kebudayaan dan Sukan turut mengambil langkah bagi pelaksanaan tahap pertama pembukaan semula pusat kegiatan warga emas, muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan bermula pada hari Isnin 15 Jun 2020 yang mana telah pun ditutup sejak 16 Mac 2020. Di bawah Operational Readiness Level 1, fasiliti-fasiliti tersebut akan beroperasi berpandukan kepada syarat dan garis pandu seperti berikut. Pertama, bagi pusat kegiatan warga emas, ianya adalah dibenarkan untuk beroperasi 30% kapasiti sahaja dalam satu masa. Pusat ini hanya dibukakan kepada warga emas yang berisiko rendah, itu tidak mempunyai sebarang penyakit kronik, di samping tidak mempunyai sebarang penyakit atau simptom seperti demam dan selesma. Aktiviti pusat juga dihadkan kepada aktiviti dalaman di mana aktiviti luar adalah tidak dibenarkan. Dan kedua, bagi muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan, ianya adalah dibenarkan untuk beroperasi dengan 30% kapasiti dalam satu masa sahaja, tertakluk kepada kapasiti ruang, dan jika berkumpulan, ianya tidak melebihi 30 orang dalam satu masa, tertakluk juga kepada kapasiti ruang. Fasiliti-fasiliti tersebut hanya dibukakan kepada orang ramai yang tidak mempunyai sebarang penyakit atau simptom seperti demam dan selesma serta tidak berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan yang berbahaya. Fasiliti-fasiliti juga akan dibuka 3 hari dalam 1 minggu bagi tempoh 5 jam sehari. Bagi muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, ianya akan dibukakan pada hari Selasa, Khamis dan Ahad, dan hari-hari operasi bagi galeri-galeri pameran lain adalah tertakluk kepada pemilik masing-masing. Untuk maklumat lanjut, pusat-pusat dan orang ramai bolehlah merujuk kepada garis pandu terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dengan melayari laman web www.kkbs.gov.bn. Sekecita diingatkan kepada para pengguna, pengunjung serta pengurus pusat dan fasiliti tersebut untuk memuat turut aplikasi Biru Health untuk tujuan pendaftaran kod QR. Turut diingatkan kepada orang ramai, khususnya golongan warga emas serta individu-individu yang ada hubungan bersama golongan sasaran untuk sentiasa berwaspada dan sama-sama membantu untuk mengamalkan tanggungjawab sosial, memastikan penjarakan fizikal serta memastikan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa demi memastikan keselamatan setiap pihak, insya-Allah. Sekian disampaikan dan didoakan semoga Allah SWT akan sentiasa memberikan kita kerahmatan, kekuatan serta nikmat kesihatan yang berpanjangan. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Auda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. This is James from Money Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Minister at Prime Minister Office, Second Minister of Finance and Economy, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, and Yang Berhormat Datuk Minister of Culture and Sport. My first question is for both the Second Minister of Finance and Economy and also Minister of Health. After Yang Berhormat Datuk Minister of Health mentioned about the green lane for opening borders with Malaysia, members of the public are worried and concerned about opening of the border. Can both ministers share with us how ready are the country when it comes to opening up borders with Malaysia? Thank you, James. Ini mengenai dengan kita ni mungkin kan buka sempadan dengan negeri jiran kita ni ya.
So pada masa ini sebenarnya belum lagi ada official discussion dengan kerajaan Malaysia ataupun di kerajaan Sarawak. So itu memang kalau kita ni lihat dari newspaper itu memang diorang itu kira unofficial punya statement ada. So setakat ini belum ada official statement ataupun official negotiation dengan negeri jiran kita ni. Tapi kalaupun sekiranya kan kita ni buka sempadan kita ni, memang perkara ni bukannya memang diambil berat lah dah. Seperti mana yang negeri-negeri lain pada masa ni seumpamanya di antara Singapura sama negeri China, diorang ada membukakan satu special land ada. Tapi syarat bagi special land ni memang ada beberapa peraturannya tu. For example ada sebelum naik kapal terbang disuap dulu. Lepas itu sudah sampai tempat itu disuap lagi sekali. Tapi sebelum ada keputusan suap itu mesti di isolation berapa hari dalam hotel. So ini bukannya untuk macam dibukakan untuk orang berjalan bebas lah tu. Ini untuk khas untuk orang sekiranya untuk business ataupun official visit. Jadi this arrangement ini is kira is a special arrangement, tapi it's not macam turis keluar masuk negeri atau. So atu we are seeing lah ada dirang punya arrangement masa ni. Tapi kalau sekiranya Brunei akan memikirkan buka sempadan dengan negeri jiran kita ni, at the moment we are not ready yet. So we are not even negotiating yet. So maybe there's a misconception or misunderstanding. So if we want to do it, pun we will make sure there will be sufficient precaution, or we have to see the development in the neighboring country first. So not only neighboring country like Malaysia, but we might be looking at other countries also in the future. But at this stage, we are not seriously discussing this issue. But as Yang Mohamad, Minister of Health, mentioned a few days ago, we have Jabatan Kuasa set up to look at one day if we need to open our borders, what are the steps that we need to take, to also try to understand what other countries are doing, what are the steps that they are taking, are there any lessons that we can learn, and also to try to understand also what are our own requirements that we need to impose. So these are all early preparation, early discussion within the government. So that one day, when the situation of COVID-19 is eased, then we are better prepared. Then rather than baru tekan start memikirkan. Another question for Yang Berhormat Second Minister of Finance and Economy. As the Chairman of Board of Director of RB, would RB have any revitalization plan for post-COVID-19? Yep. I think as I said just now, if Royal Brunei wants to open up its flights, we will need to do a lot of preparation. So in the normal circumstances, if we want to start a new destination, for example, we need to announce it like at least 2 months in advance, so that you have time to sell your tickets and market the destination and so on. So in this COVID-19 situation, we need even more than 2 months, because there are a lot of other considerations that we need to take into account. So not beyond that normal 2 months. It could be 3 months, it could be 4 months. So the fact that we haven't announced any reopening of some of the existing previous destination, it means we are still quite a few months away from the actual opening. But I can assure you there is a very intensive discussion within RB at the moment in terms of what it would be our strategy going forward, because things are not going back to normal as we had last time.
in the aviation industry, some reports are saying it will take maybe a few years before we go back to where we were before. So it could be 3 years before we are all very comfortable about traveling again. Again, this is all prediction, but international travel might start to open, as we have seen in some of the other countries. They're starting to open, but it will not be the same as before. The level of traveling will not be the same. So it will gradually increase, hopefully, but it will not go back to normal until maybe 2-3 years from now. So there will be implication on people who are in the tourism industry. So they need to, because before this we are not very clear about how quickly the tourism will come back. So if you look at what people were talking about back in March or April, they think maybe by August, September we can reopen the sky. But it looks like now it's going to take much longer. So therefore, the businesses in the tourism sector will have to start evaluating their business. So people who are in the tourism sector the workers themselves might maybe want to look at doing something else while waiting for the tourism to come back in full swing. But in the meantime, they need to try to find other things to do, I suppose. So this is inevitable because of COVID-19. So today, of course, all this impact is because of COVID-19. But learning from this, in the future, we have talked so much about fourth industrial revolution. So today is COVID-19 that affected all of us. In the future, it could be fourth industrial revolution that affect our job, the nature of our jobs, and so on. So that's why these are the things that we need to prepare ourselves. Changes are inevitable. So we need to remain flexible and more adaptable. So this is, again, maybe COVID-19 is a lesson, so that we will always need to be more flexible, more adaptable to new jobs. Well, would traveling be more expensive by following SOP and also social distancing? If you look at the airline business, some of the, not referring to Royal Brunei, but I think if you look at some of the major airlines, they need something like 80-85 occupancy to break even. So if for example COVID-19, there is a requirement for us to leave empty seats in between the passengers, then the airline will not be able to achieve 80% to break. I mean their break-even level. So naturally, there is a potential increase in fare because of the lower volume. So if that is the case, then potentially, yes, it will be more expensive. And also, when people board the aircraft, there will be a lot of tests and so on. So when people arrive, there will be further tests and so on. So again, these are all additional costs to the airlines. So from the look of it, it could potentially be more expensive. But again, like any business, we need to find ways to be more efficient. So that maybe the airline will need to think about what are the solutions they have to reduce their other costs, to accommodate this higher costs as a result of COVID-19, so that overall they can still survive or even be more competitive. So I think coming out of this, the airlines they're obviously looking at ways to survive, to minimize their costs, given the anticipated higher costs from COVID-19. And whoever can survive that will become more competitive naturally. Yeah. Thank you, Ahmad Dato'. My next question for Minister of Health. As Malaysia media have reported that there's a freelance barber who have tested positive while cutting hairs for their client at home. Dato' has also stressed on the local barber to use masks and gloves in several occasions.
but yet the public have also seen barber and hairdresser have not used masks. Will there be more strict enforcement to make sure that barber and food handler to comply of wearing masks and glove? Okay, terima kasih. So melalui pemeriksaan minggu lepas didapati beberapa premis-premis yang tidak mematuhi dan premis-premis tersebut pun sudah diberi teguran. Jadi melalui sidang media di sini beberapa kali teguran pun sudah dibuat. Jadi kalau ada orang ramai melihat barber-barber ke premis-premis makanan dan mau atau you can take a video and either you send it to us or you send it to the police straight away and we can prosecute accordingly. Thank you, Ahmad Dato'. My next question is for Yang Muhammad Dato', Minister of Culture and Sport. Just now, the Muhammad Dato' mentioned about level 2 de-escalation. So for badminton court and tennis court, is it able to play doubles or still have to be single match? Terima kasih. I think seperti mana yang diterangkan bahawa peningkatan kepada tahap kedua yang hanya berbeza hanyalah kapasiti sahaja. Yang telah pun ditingkatkan daripada 30 ke 60%. Akan tapi syarat-syaratnya lain adalah masih sama. Jadinya bagi permainan daripada solo kepada single, hari itu sudah dinaikkan kepada single game. Jadi single game adalah masih tetap. Jadi kepada badminton dan bagi tenis, it is still single player. About team sport and contact sport, as Dato' mentioned, have to wait for a while more. Can Dato' share with us if there any timeline when will this be reopened? Okey, terima kasih. Seperti mana juga dalam penerangan dalam sesi media yang lepas bahawa tahap peningkatan ini we are seeing daripada kolektif contact sport kepada berpasukan ataupun team sport kepada competition. Jadi the level of escalation ini adalah kolektif, team, competitions and kehadiran orang ramai untuk menyaksikan perlawanan-perlawanan. So I think we are seeing the next level is collective contact and team and competition, insyaAllah. And bagi swimming pool adalah di tahap yang kemudian, akan dilihat di tahap yang kemudian. Terima kasih. Thank you, Yang Muhammad Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Soalan buat Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Dato' berkaitan dengan soalan rakan media sebentar tadi James, itu tentang pembukaan sempadan atau industri penerbangan, mungkin langkah terakhir yang akan dibuat oleh pihak kementerian. Jadi difahamkan baru-baru ini negara jiran ada memohon perjalanan transit dipermudahkan dari Miri, Limbang dan Lawas. Namun dengan beberapa perancangan yang telah pun dirancangkan oleh pihak kementerian ataupun yang telah pun Yang Berhormat Dato' nyatakan sebentar tadi, adakah ada bayangan seawal bilakah rasanya kita ni boleh membuka semula sempadan kepada para peniaga seperti yang dimaksudkan sebentar tadi? Dan adakah ini termasuk para peniaga kecil-kecilan ataupun peniaga ni ataupun business owner cuma bisnes yang agak besar lah? Ini pada masa ni kalau orang yang terlibat dalam bisnes memang boleh dirang barang ke negeri jiran untuk membawa barang masuk dan sebagainya, movement of goods Yeah. So yang dimasukkan atau yang soalan atau is it untuk orang kita ni ke sana untuk berbisnes di negeri jiran ataupun orang dirang kemari untuk berbisnes? Untuk membuat urusan bisnes sana ada meeting bersama dengan bisnes owner. Atau belum lagi kita ni bukakan. Pada masa ni as mentioned before tadi, mesti kita ni lihat apa ke situasi COVID-19 di negeri jiran dulu. Sudah kita ni comfortable baru kita ni bukakan.
pada masa ni belum lagi kita ni bukakan untuk orang bisnes ke sana ataupun masuk ke kemari. Soalan seterusnya yang berhormat Datuk. Sebelum ini Kementerian Kesihatan ada menyatakan bahawa mana-mana pekerja asing yang memasuki negara bagi tujuan kerja, majikan perlu membayar RM1,000 bagi ujian COVID-19 test. Namun dalam situasi sekarang ada kedengaran beberapa syarikat atau peniaga yang ingin menghantar pulang pekerja asing demi survivability perniagaan. Dan dikatakan kurang untuk berkeupayaan membayar gaji kerana prestasi bisnes yang kurang memuaskan. Dan difahamkan ada sebilangan kedutaan asing yang menghendaki pekerja asing untuk membuat pemeriksaan COVID-19 sebelum pulang ke negara asal mereka. Jadi jika 3 orang pekerja dihantar, ini bermakna RM3,000 perlu dibayar. Dan ini melihat daripada kos ini agak membebankan bagi pengusaha-pengusaha kecil. Adakah pihak kerajaan boleh memberi sebarang pertimbangan dalam perkara ini? Ini bagi pekerja asing yang kan dibalikkan ke negeri asalnya. Betul. Memang ini untuk memenuhi syarat-syarat yang di negeri asing atau lah tu Betul. bukan yang diimpos oleh kita ni. Betul tak? So dibalikkan ke negeri asalnya. Ada beberapa kedutaan yang memerlukan pekerja asing ini untuk membuat pemeriksaan COVID-19 di negara kita, Brunei Darussalam. Ya. Dan mereka ini perlu dikenakan bayaran seperti yang dimaklumkan ataupun dinyatakan dalam sistem media sebelum ini. Ya. Itu kira untuk memenuhi syarat diorang lah tu. So kalau diorang memerlukan pekerja itu di menjalankan periksa sebelum diorang balik. Jadi memang Kementerian Kesihatan boleh offer servis itulah tu. Tapi memang servis ini ada costing the government. Betul. Itu betul. So itu dalam Kementerian Kesihatan memang sudah mengira cost bagi diorang. Jadi itu to be fair lah tu. Kita ni mesti charge kepada diorang lah tu. Okay. Sama juga macam kalau diorang kan balik kan pakai kapal terbang mesti diorang beli tiket sendiri. Betul. Itulah, so itu is additional cost. So in situation like this memang masa ni memang costnya lain daripada biasa lah tu. So ini perlu macam test ini perlu dibuat. Flight itu mangkali ada dapat kita ni macam point to point, terpaksa transit lagi tempat lain, mangkali tiket itu lebih mahal daripada biasa. So these are inevitable lah tu during situation like this. So bagi kerajaan pun kita ni tahu sedia maklum lah dah. This COVID-19 is also costing us a lot of money. Betul. So it's not that we can subsidize here and there. Okay. So this everybody has to play their role and share the cost lah tu. So we are not trying to bukannya akan mencari untung ya, mencharge 1,000 atau cost kita ni je tu. Dipikirkan je lah. Okay. Dan yang berhormat Datuk, kebanyakan peniaga SME baru berjinak-jinak dalam perniagaan dan ada yang kurang dari 4 tahun. Namun oleh kerana para peniaga adalah kalangan pengusaha syarikat yang belum established, terdapat beberapa halangan bagi mereka untuk memohon corporate loan. Jadi untuk survivability perniagaan dan melihat dalam keadaan yang sekarang ini agak sedikit sukar kerana mereka ini terpaksa membayar overhead dan expenses yang tinggi. Jadi apa nasihat yang berhormat Datuk atau saranan Datuk kepada mereka berhubung perkara ini? Ya, masa ni kalau rasanya bisnes ini baru start up lah ataupun beberapa tahun baru tu belum lagi benar-benar establish. Jadi so kerajaan sudah memberikan beberapa kemudahan, for example kan, bukannya saja kita ni membayarkan macam subsidi 25% bagi pekerjanya yang bergaji ke 1,500 ke bawah. Kita ni defer TAP, SEP payment dan sebagainya. Dan yang penting, apa yang penting kita ni, ialah kalau ia terlalu mengharapkan pekerja asing, for example, kita ni offer training di Darussalam Enterprise, offer training di Manpower Planning and Employment Council dan sebagainya, ataupun Job Center Brunei. So itu perlu diorang memikirkan, ambil kesempatan untuk menghantar sekiranya orang kita ni untuk training supaya diorang dapat mengambil pekerjaan itu. So take advantage to train our people to take over the job so that in the long run it will be cheaper. Because if we rely too much on pekerja asing, mangkali
anulah barangkali ia cost tinggi sikit lah tu. So these are kemudahan-kemudahan yang diberikan. Satu pun kalau sekiranya dia orang akan mereview business strategy mereka, boleh dia orang jumpa Darussalam Enterprise juga. So we are there to offer assistance to macam sama-sama memikirkan macam mana dia orang dapat memajukan lagi ataupun improve dia orang punya business operation dan sebagainya. So kalau yang to be honest, yang training punya opportunity ni berapa ramai lah. I think we only see since COVID-19 ini barangkali macam 300 orang came forward for training saja. So actually this one we can cater for more than 1,000. Tapi yang hanya 300 yang come forward. So yeah, there are a combination of facility yang diberikan oleh kerajaan untuk business. Tapi dia orang some of them didn't take advantage of the opportunity lah. Okey. Jadi soalan yang seterusnya yang berhormat Datuk, impak COVID-19 telah memberi kesan kepada ramai terutama para MSME dan SME yang terdiri dari anak tempatan. Jadi dengan norma baru ini, apakah saranan yang berhormat Datuk kepada generasi sekarang, khusus kepada mereka yang masih mencari pekerjaan atau kepada mereka yang baru memulakan perniagaan dalam memastikan mereka mampu berfikiran kritis untuk adapt dengan situasi sekarang? Okey, bagi yang graduates ataupun yang unemployed masa ni, kalau dilihat masa ni di Job Center Brunei, sejak COVID-19 kita ni sentiasa menggerakkan company-company untuk hire local people. Betul. Kan? So setakat ini jumlahnya termasuk iReady ada hampir 1,400 kekosongan. So now kita ni aggressively arrange interview dan sebagainya. So we have sent all the CV to the company sudah. Jadi company itu we encourage them cepat-cepatlah shortlist yang mana candidate yang sesuai untuk di interview secepat mungkin. Jadi yang mana sudah dirang terpakai, we can get them to hire straight away. So nak payah semua tunggu prosesnya selesai baru buat keputusan. So yang mana sudah dirang interview terpakai, boleh dirang start kerja straight away. Okay. So itu untuk supaya dikurangkan unemployment. So unemployment ini kalau dibandingkan end of last year to with end of 2018, so we have managed to brought down the unemployment rate from 8.2% to 6.8%. So now with this additional opportunity, maybe some of the companies payah dirang membawa pekerja asing ke Brunei masa ni, so dirang ambil orang pekerja tempatan. So this is an opportunity bagi orang kita ni. So orang kita ni, so we are also encouraging them to cepat-cepat shortlist and interview and sign contract and move on lah. So kalau sekiranya ada keperluan training, we also offer training, kan? So buat itu we don't charge them, it's free of charge. So diorang boleh train diorang dalam berbagai kursus. So they can train them. So hopefully this will further reduce the unemployment. So bagi business atau in terms of advice to them, so again this is we need to understand how COVID-19 will affect the business environment. So kalau dilihat maybe dari Job Center Brunei punya statistik, nampaknya a lot of company yang mengambil pekerja baru is because of the type of business they are doing, macam delivery dan sebagainya. So those are the maybe a new norm lah. People are going towards online business dan sebagainya. So itulah try to understand how this COVID-19 is affecting the business environment. Certain business may not, so nobody will probably today go into tourism, new ideas and so on. But unless they are looking at there is domestic tourism opportunity. So this is something we will encourage the people in the tourism sector to focus on tourism, domestic tourism, because many countries are now looking at domestic tourism.
staycation. For example, the Empire, they have offer staycation packages. So with some activities within the hotel, ensuring all the time they follow the directive from the Ministry of Health lah. Okay. So itulah yang dapat kita ni look at how do we continue to survive in this current environment. Okay. Dan soalan yang terakhir Yang Berhormat Datuk. Pertambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Yang Berhormat Menteri Kebudayaan dan Sukan sebentar tadi akan mempunyai impak positif kepada struktur perniagaan bagi para pengusaha. Namun berkenaan langkah-langkah interim bagi membantu para peniaga, adakah ianya akan diteruskan dalam beberapa bulan seterusnya? Okay, interim measures itu memang sentiasa di-review. Kebanyakan measures yang diumumkan pada bulan 3 hari itu adalah dibukakan untuk 6 bulan ada some of the macam loan restructuring dan sebagainya. Except for yang 25% subsidi bagi pekerja bergaji 1,500 yang ke bawah. So itu kira expiring end of this month ada. So this is what we are masa ni di review lah. Sebelum ujung bulan ini nanti insyaAllah akan diumumkan sama ada perlu disambungkah ataupun bagi certain sektor saja atau nantilah insyaAllah akan diumumkan. Baik. Okay, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon Yang Berhormat Datuk, Yang Berhormat Datuk. Rano from Rano Adidas. This question is for Yang Berhormat Datuk, Minister at the Prime Minister's Office and Second Minister of Finance and Economy. Now that the situation is under control, we are in the recovery stage. Is there any perhaps measures might be introduced from the ministry? Yeah, I think we are lucky that our situation is much better compared to many other countries. But we must always remember we are not totally out of it yet. And so whatever we do, we still need to follow the directive from the Ministry of Health. So with the de-escalation that we have just announced, for example, and that will continue to be observed, and whether there will be further de-escalation in the coming weeks. And so hopefully that will bring about more economic activities. For example, now restaurant, for example, we are moving into phase 2, and that means they can have more sit-in guest letter. So that will hopefully bring about more business to the restaurants and so on. And so are the other businesses. So if you are talking about phase 2, for example, 60% sitting capacity in restaurant, and sometimes before COVID-19, some of the business are maybe having 60% occupancy je lah, bukannya always full lah. So if you look at it that way, most of the business are operating as close to normal already. So hopefully when we move to phase 3, phase 4, the other businesses will also start to open up like normal. But so in terms of how do we, the sort of economic strategy as we de-escalate, so we will see many of the businesses will benefit from this de-escalation. But in the meantime, we have also taken this opportunity to continue our discussion with many of the investors who previously were talking about investing in Brunei. So we are taking this opportunity to communicate with them over the phone, so we cannot visit each other during this time. But we are talking to them. So at the moment we have a few investors now waiting. So once COVID-19 is over, they are ready to come here, and then we can straight away, look at moving forward to get it with this investment. And also within the Ministry of Finance and Economy, we are also doing a lot of planning, a lot of strategy, looking at each of the industry, what is the roadmap for some of this industry, what are the potential type of activities that we can bring in,
what type of activities within the industry value chain that we can identify and then continue to promote. So these are the work that we've been doing. With or without COVID-19, we are doing this. But because of COVID-19, we can't meet them face to face, but we are doing the communication over the telephone anyway. But hopefully once COVID-19 is over, we can see all of this materialize as quickly as possible and benefit our local SMEs as well as hiring more of our local people. And my final question is for Yang Berhormat Minister of Culture, Youth and Sports. Ni regarding pasal timeline, ada cinema operators asking any estimation timeline where they can open the cinema and still following the guidelines. Thank you so much, Syam. Barangkali untuk sinema ni, ia bukan di bawah bidang kuasa kementerian. Barangkali I think it is more Home Affairs barangkali untuk menilainya for cinema. Perhaps we can bring this forward and discuss with the relevant ministries barangkali on this one. Untuk menambah saja, the cinema ni I think it's maybe definitely not this level 2 lah. So it's the next 3 or 4 lah. Okay, sabar saja dulu lah. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.